ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी, अमृतसर। पिंगलवाड़ा के संस्थापक भगत पूर्ण सिंह जी अपने बालपन से ही विनम्र, दयावान और धार्मिक प्रवृत्ति वाले स्वभाव के थे। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय कर रखा था ताकि वह अपने समय और अपनी ऊर्जा को दीन दुखियों को समर्पित कर सकें। एक दिन उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिला जो बीमार था, विकलांग था, असहाय था, परित्यक्त था। उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और उसका नाम रखा प्यारा। उसे अपने संरक्षण में ले लिया और फिर कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने उसकी पूरी सेवा की, बहुत ध्यान रखा। एक बेसहारा, निसहाय, निराश्रित, तिरस्कारित बच्चे से शुरू हुई एक विशाल और भव्य पिंगलवाड़ा की नींव। धीरे धीरे यहाँ संख्या बढ़ती गई और 1975 होते होते तक तो यहाँ के निवासियों की संख्या 400 तक पहुँच गई। यहाँ रहने वाले विशेष बच्चों, जिन्हें अब मंदबुद्धि कहते हैं, की शिक्षा सामान्य बच्चों व उनकी शिक्षा से बिल्कुल अलग होती है। उनको प्राथमिक, माध्यमिक व मैट्रिकुलेशन आदि की परीक्षाएं नहीं पास करनी होती। इन बच्चों को 2 साल के लिए पढ़ाई कराई जाती है। पहला साल करने के बाद उन्हें दूसरे साल में दाखिला दिया जाता है और इन 2 सालों में उनमें कुछ अच्छी आदतें विकसित की जाती हैं। एक दूसरे से प्रेम करना, सहयोग देना, नैतिक जीवन के नियमों का पालन करना, बड़ों का आदर करना, ये सब यहाँ पर सिखाया जाता है। नहाना, खाना, पीना, खेलना, इन सब नियमों का पालन करने की जो आदतें सिखाई जाती है और फिर समय समय पर इन आदतों को दोहराने के लिए कहा जाता है ताकि यह आदतें उनके सामान्य व्यवहार व दिनचर्या का अंग बन जाएं। इन विशेष बच्चों के अतिरिक्त यहाँ पर विक्षिप्त, वयस्क और प्रौढ़ स्त्री और पुरुष भी हैं। यह संस्था लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि पिंगलवाड़ा के द्वारा किसी विक्षिप्त, निराश्रित को मना नहीं किया जाता। इसलिए काफ़ी संख्या में लोग विक्षिप्त व्यक्तियों को पिंगलवाड़े में लेकर आते हैं। कुछ रोगी ऐसे भी आए जो लकवा से ग्रसित थे, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जब वह पिंगलवाड़ा पहुँचे तो उन्हें भी सिर माथे बिठाया गया। ऐसे रोगियों के लिए एक अलग स्पेशल भवन का निर्माण किया गया और पूरी कोशिश की गई कि इनकी विशेष देखरेख और उपचार की व्यवस्था की जाए ताकि वह एक सामान्य और उत्तम जीवन जी सकें। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ एक संस्था है। यह संस्था हर साल विभिन्न खेलों के लिए खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। यह संस्था इन बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर प्रतियोगिताओं में भी भेजती है। पिंगलवाड़ा सोसाइटी ने कादियाँ के पास गांव बुटरकला में एक स्कूल की स्थापना की। वहाँ पर सार्वजनिक भूमि पर एक टुकड़ा था जिस पर उस देहाती क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्कूल खोलना चाहते थे। ऐसे स्कूल की वहाँ आवश्यकता भी थी। स्कूल खोला गया, स्टाफ की भर्ती की गई और उनको निस्वार्थ व लोक सेवा के उत्साह व जोश के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद काफ़ी संख्या में विद्यार्थियों ने मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग व अन्य व्यावसायिक कॉलेजों में दाखिले लिए। पिंगलवाड़ा परिसर में एक कृत्रिम अंग केंद्र भी है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं।
ਪਲਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਅੰਗ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਿਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो टाइमिंग के डॉक्टर फिक्स करके देंगे। आप फोटोज के ਤੁਸੀਂ देख सकते हो किस तरह बिना की कंडीशन थी ਤੇ अंग लगन तो बाद किस तरह मूवमेंट कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स ने। अगर तुम डीपली समझना है तो मैं डॉक्टर साहब को बुला लेंगे। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਓਪੀ ਬਲੇਡ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬਲੇਡ ਕੇ ਤੇ ਪੀਓਪੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਡਲਿੰਗ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਓਪੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਗਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿੰਗਲ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪਿੰਗਲ ਵਾਲਾ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ IQ ਲੈਵਲ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਪਿਕਸ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਗਲ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, 2019 'ਚ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਕੂਲ ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਬ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੂਰੋਂ ਪਰ ਡੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਸਟਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਗਤ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ MR ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਡੈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਭਗਤ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ BG ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਕ MBBS ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲਿਖੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਆ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਦਰ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਆ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵੇਸਟਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ एनवायरनमेंट ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। कितने एकड़ में है ये पूरा संस्थान? ਇਹ 32 एकड़ 32 ਏਕੜਸ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਧੀਰਾਕੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਧੀਰਾਕੋਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਰਗੇਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ। ਭਗਤ ਰੂਪ ਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ आइए अब चलते हैं महिला वार्ड की ओर। यहाँ पर पुरुषों का जाना मना है। यहाँ की महिलाओं से मिलकर जो अनुभूति हुई उसे शब्दों में व्यक्त करना बेहद कठिन है। काय हाला जी फोटो नाम 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 काय ते रजिया रजिया नाम है। हाँ जी और ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? मेरा नाम रानी नानी मेरी नाम है नानी है रानी। मेरी नाम है रजिया। रजिया। हाँ जी बहुत सोना नाम है। बहुत सोना है। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਕਈ ਮੈਡਮ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਘਰੇ ਹਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗੀ। सत श्री अकाल। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? नाम है ਨਾਮ ਦੱਸ नानी ਨਾਮ ਦੱਸ नानी जी है की नाम है? नानी जी है ना अच्छा ਨਾਮ ਦੱਸ ਆਪਣਾ नाम दस ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਤੂੰ बेटा ना ना दसो अपना। हाँ मूर्ति। मेरी नाम है अच्छा। मूर्ति है ना अच्छा। सत श्री अकाल। अक्टूबर की हल्की गुनगुनी धूप का आनंद लेने के लिए सभी लोग बाहर बैठे थे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। की हाल? ठीक हो?
रज़िया लगातार मेरे साथ ही बनी रही, बातें करती रही। वे सभी बहुत खुश थे हम लोगों को देखकर। हम लोग उनसे मिलने आए और हम बहुत खुश थे कि हमें उनसे मिलने का अवसर मिला। महिलाओं के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था देखकर मन मोहित हो उठा। सलाम है पिंगलवाड़ा संस्था को। उन महिलाओं का बस चलता तो हमें कभी भी वापस ना आने देती, और हमारा बस चलता तो हम कभी भी वापस ना आते वहाँ से। सत श्री अकाल। बहुत सोहना लगे हाँ थैंक यू। हाँ जी वधिया, तुसी सुनाओ ठीक हो? मेरा नाम अंजू है। अंजू 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 मैंने बब्बू बब्बू, ओ बहुत सोहना नाम है। मेरा नाम है बब्बू हाँ हाँ जी की हाल? हाँ जी हाँ जी ठीक है, तुसी ठीक हो? पिंगलवाड़ा से बहुत सी यादें सहेज कर आई हूँ। पिछले साल गई, इस साल गई। कोशिश करूँगी हर बरस जाना हो, हर बरस सभी से मिलना हो। तो प्रणाम करती हूँ पिंगलवाड़ा संस्था को, भगत पूर्ण सिंह जी को, डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी को। आपको जब भी अवसर मिले यहाँ ज़रूर आएं। यहाँ आकर जो सुकून मिलेगा वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं, किसी भी कोने में नहीं।